వెల్కమ్ టు మోసో టీవీ బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్. భవిష్యత్తులో మహిళలకు టికెట్లు ఇచ్చి ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిపించుకుంటామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ఐదేళ్లు కష్టపడ్డా పట్టుదలగా పనిచేస్తా మంత్రి నారా లోకేష్. చంద్రబాబు వల్లే రాజకీయాలు నేర్చుకున్న నటుడు సుమన్. బ్రెజిల్లోని రియో డి జనీరోలో ఏప్రిల్ 22న జరిగిన దారుణమైన పెహల్గాం దాడిని తీవ్రమైన పదాలతో ఖండించారు. బ్రిక్స్ నాయకులు అన్ని రూపాల్లో మరియు వ్యక్తీకరణలలో ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడానికి తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించారు. బ్రిక్స్ ఉగ్రవాదుల సరిహద్దు కదలిక, ఉగ్రవాదానికి నిధులు మరియు సురక్షిత స్వర్ణధామాలు కూడా లక్ష్యంగా చేసుకుంది. 17వ బ్రిక్స్ సమ్మిట్ యొక్క ఉమ్మడి ప్రకటనలో నాయకులు ఉగ్రవాదాన్ని నేరపూరితమైనది మరియు అన్యాయమైనదని అభివర్ణించారు. ఉద్దేశంతో సంబంధం లేకుండా బ్రిక్స్ నాయకులు ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడంలో ద్వంద్వ ప్రమాణాలను తిరస్కరించడం ద్వారా ఉగ్రవాదానికి సున్నా సహనం నిర్ధారించాలని కూడా పిలుపునిచ్చారు. ఉగ్రవాదాన్ని ఏ మతం, జాతీయత, నాగరికత లేదా జాతి సమూహంతో ముడిపెట్టకూడదని బ్రిక్స్ నాయకులు నొక్కి చెప్పారు. బ్రిక్స్ ఉగ్రవాద నిరోధక వ్యూహం ఆధారంగా బ్రిక్స్ సిటీడబ్ల్యూజీ మరియు దాని 5 ఉప సమూహాల కార్యకలాపాలను బ్రిక్స్ నాయకులు స్వాగతించారు. जो एक मंच है अपने आप में, उस लिहाज से ब्रिक्स अपनी मौजूदगी दर्ज कराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हम जानते हैं कि अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता होगी ब्रिक्स में। मौजूदा वर्ष में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 17वां शिखर सम्मेलन वहां की राजधानी रियो में हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर बाद जो तमाम सेशंस की शुरुआत होगी, जो सत्र होंगे जिनमें विश्व शांति से लेकर कैसे जो वैश्विक पूरी व्यवस्थाएं हैं उनमें सहजता के साथ आगे बढ़ा जाए, वैश्विक समस्याओं में समाधान के साथ कैसे रास्ते खोजे जाएं, उसकी ओर बात होती नजर आएगी। तो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण पल जब सत्र में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हो रही है। बिल्कुल, और इस बार का एजेंडा बेहद व्यापक और दूरदर्शी है। वैश्विक शासन में सुधार की बात करें या फिर एआई का जिम्मेदारी से उपयोग की बात करें, जलवायु, स्वास्थ्य, ब्रिक्स मुद्रा, टैरिफ्स, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में छाए रहने की उनकी उम्मीद है। भारत और ब्राजील के बीच गहराते रणनीतिक संबंधों पर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उस पर भी होगी हमारी खास पेशकश। किस तरह से ब्रिक्स विश्व व्यवस्था में एक नया अध्याय रचने को तैयार है, इसी की एक शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। इसी की एक शुरुआती तस्वीर इस वक्त हम देख सकते हैं। बिल्कुल, 2006 में एक विचार के साथ ब्रिक की शुरुआत हुई थी, BRIC। 2010 में साउथ अफ्रीका जोड़ा तो ब्रिक्स हो गया। उसके बाद 2023 और 24 और 25 ऐसे वर्ष रहे हैं जब ये विस्तारित समूह हुआ है। ब्रिक्स अब 11 पूर्णकालिक सदस्य देशों के साथ में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। और हम जानते हैं किस प्रकार से पिछले वर्ष 6 देशों को ब्रिक्स की सदस्यता दी गई है, जबकि 10 देश पार्टनर देश के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ऐसा मंच, डिफरेंट अलग अलग क्षेत्रों के तमाम देश इस मंच पर मौजूदगी के साथ में विश्व अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर बात की जाए तो अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। 40% से ज्यादा वैश्विक जीडीपी ब्रिक्स के द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती है। लगभग 26% वैश्विक ट्रेड जो है वो ब्रिक्स के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ता है। जबकि జూలై 7న కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ డిఆర్డీఓలో నిర్వహించిన కంట్రోలర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ సందర్భంగా స్వదేశంగా తయారు చేసిన రక్షణ ఉత్పత్తుల పనితీరును ఆయన ప్రశంసించారు. అదనంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ, మన రక్షణ బడ్జెట్ ను పరిశీలిస్తే అది ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాల జీడీపీ కంటే పెద్దది. ప్రజలు కష్టపడి సంపాదించిన ఆదాయంలో గణనీయమైన భాగాన్ని రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు కేటాయించినప్పుడు మన బాధ్యత విపరీతంగా పెరుగుతుంది. మనకు సమర్థవంతమైన వృద్ధి అవసరం. మన రక్షణ వ్యయం బడ్జెట్ పెరగడమే కాకుండా సరైన సమయంలో సరైన లక్ష్యం కోసం సరైన విస్తరణ ద్వారా దానిని సరైన మార్గంలో ఉపయోగించుకోవాలి. इस टाइम की एक एक्टिविटी है, परंतु किसी अचानक आई सिचुएशन की वजह से अगर मैनेजमेंट या डिसीजंस मेकिंग में आवश्यक बदलाव लाना पड़े तो उसके लिए हमारे पास क्या इनोवेटिव टेक्निक्स होंगे, इस पर भी हम सबको विचार करने की लगातार आवश्यकता है।
साथियों, उसके पहले जब मैं आपके बीच आया था तो मैंने कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी आप आगे कदम बढ़ाएं। और उसके पीछे कारण यही था कि आज भारत सहित पूरा विश्व रीअर्मामेंट के नए दौर से गुजर रहा है और अब इस क्षेत्र में काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक तो डिफेंस सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट को ओवरऑल इकोनॉमी का हिस्सा तक भी नहीं माना जाता था। इसे मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर के तौर पर देखा जाता था और सिक्योरिटी पर हुए इन्वेस्टमेंट का कोई इकोनॉमिक असेसमेंट भी नहीं होता था। लेकिन आज के दौर में जब रीअर्मामेंट और इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में तेजी से वृद्धि हो रही है, तब हमें डिफेंस इकोनॉमिक्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज यूएसए और यूरोपियन नेशन सहित लगभग सभी बड़े देश अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को यह तेजी से बढ़ा रहे हैं। ऐसे में डिफेंस इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस स्वाभाविक रूप से और बढ़ जाती है। अब डिफेंस सेक्टर मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं रह गया है, बल्कि यह इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है, जिसका इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। ప్రతి ఇంట్లో కనీసం 2 మొక్కలు నాటాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. పెరటిలో మొక్కలు పెంచినట్లే పర్యావరణం కోసం మహిళలు మొక్కలు నాటాలని సూచించారు. మహిళలను కోటీశ్వరులను చేసేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని, గత ప్రభుత్వం 5 ఏళ్ల పాటు ఒక్క మహిళకు సైతం మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదంటూ సీఎం విమర్శించారు. ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం. అక్క కొండ సురేఖ గారు చెప్పినట్టు మనం చెట్టును కాపాడితే చెట్టు మనల్ని కాపాడుతుంది అని. పెద్దలు వనమే మనం, మనమే వనం అన్నారు. వనం పెంచినప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా మనం అభివృద్ధి పదం వైపు నడుస్తామని. ప్రకృతిని కాపాడుకుంటే ప్రకృతిని మనల్ని కాపాడుతుంది అనేది అనుభవాల నుంచి నేర్చుకున్న పాఠం. అందుకే ఈరోజు అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ సంవత్సరం 18 కోట్ల మొక్కల్ని నాటాలి అని చెప్పి ఒక బృహత్తర కార్యక్రమం తీసుకొని అధికారులు, అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు, విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారు. అయితే నేను ప్రత్యేకంగా మా అక్కల్ని, మా చెల్లెళ్ళని నేను అడగదలుచుకున్నా. ఇంట్లో పిల్లల్ని పెంచడం తెలిసిన నైపుణ్యం ఉన్న మా అక్కలు పెరడిలో 2 చెట్లు పెంచితే ఎంత అద్భుతంగా, ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఈరోజు మా అక్కలందరూ కూడా అమ్మ పేరు మీద చెట్టు నాటాలి అని దేశ ప్రధానమంత్రి గారు ఏదైతే అన్నారో, అమ్మ పేరు మీద పిల్లలు చెట్లు నాటితే తమ పిల్లలను చూసుకున్నట్టుగా పెంచడానికి అమ్మలు కూడా తలా 2 చెట్లు నాటి పెంచితే తెలంగాణ మొత్తం హరిత వనం అవుతుంది. తెలంగాణ మొత్తం ఆకుపచ్చ తెలంగాణగా మారుతుంది. ఈరోజు అమ్మ ఒడిలో, అమ్మ బడిలో, అమ్మ పర్యవేక్షణలో ఏమి ఇచ్చినా వాటికి రక్షణ ఉంటుంది. అందుకే ఈరోజు అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల పేరు మీద గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో ఉన్న పాఠశాలలన్నిటినీ ఈరోజు మా ఆడబిడ్డల చేతిలో పెట్టడం జరిగింది. పిల్లల అటెండెన్స్ పంతులు తీసుకుంటే పంతులు పాఠశాలకు వస్తుర్రా లేదా వాళ్ళ అటెండెన్స్ తీసుకునే బాధ్యత మా అక్కలకి ఇచ్చిన ఈరోజు. ఎందుకంటే పిల్లల చదువు పట్ల శ్రద్ధ చూపించేది కన్న తల్లి కంటే ఎవరు ఎక్కువగా ఉండరు కాబట్టి ఈరోజు పాఠశాలలు మా అక్కల చేతిలో పెట్టిన. ఘన చరిత్ర ఉన్న విఆర్ హై స్కూల్ ను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, గాయకుడు ఎస్పీ బాలు వంటి వాళ్ళు ఈ పాఠశాలలోనే చదివారని గుర్తు చేశారు. సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి, కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి వంటి వాళ్ళు ఇదే పాఠశాల నుంచి వచ్చారన్నారు. మూతబడిన ఈ హై స్కూల్ ను తిరిగి తెరిపించిన ఘనత మంత్రి నారాయణదే అని అన్నారు. నెల్లూరులోని విఆర్ మోడల్ పాఠశాలను లోకేష్ ప్రారంభించారు. తరగతి గదులను, డిజిటల్ విద్యా విధానాన్ని, లైబ్రరీలో పుస్తకాలను లోకేష్ పరిశీలించారు. ప్రతి తరగతి గదిలోని విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు. క్రీడా మైదానాన్ని పరిశీలించారు.
విద్యార్థులతో క్రికెట్, వాలీబాల్ ఆటలు ఆడారు. ఈ సందర్భంగా లోకేష్ మాట్లాడుతూ వ్యక్తిగతంగా తీసుకొని పాఠశాల ప్రారంభానికి నారాయణ తీవ్రంగా కృషి చేశారన్నారు. ఉపాధ్యాయులు అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మాట నేర్పించేది అమ్మ, నడక నేర్పించేది అమ్మ, బాధ్యత కూడా నేర్పించేది అమ్మ, మన కోసం జీవితం మొత్తం త్యాగం చేసేది మన అమ్మ, భూమి కంటే ఎక్కువ భారం మోసేది మన అమ్మ. అందుకే తల్లికి వందనం పేరుతో తల్లి రుణం తీర్చుకునే దానికి ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ముందరికెళ్తుందని ఈ సభాముఖంగా తల్లిదండ్రులందరూ తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా ఆలు నేర్పించేది ఉపాధ్యాయులు. ఇప్పుడే చెప్పారు 1875లో విఆర్ హై స్కూల్ స్థాపించారు. దాదాపు 150 సంవత్సరాలు చరిత్ర ఉన్న పాఠశాల ఇది. నిజంగానే వీడియోలో చూస్తే ఈరోజు నేను ఆశ్చర్యపోయా. కరెక్ట్గా 6 నెలల ముందల పాఠశాల ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండాలని ఈరోజు నాకు అర్థం అవ్వలే. పాఠశాల మొత్తం చూస్తే నిజంగానే అసూయపడ్డా. నారాయణ మాస్టర్ గారు చెప్పా, నేను చదువుకున్న పాఠశాల కన్నా అద్భుతంగా ఈరోజు విఆర్ హై స్కూల్ని మీరు తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏపీకి చంద్రబాబు లాంటి నాయకుడే అవసరమని సినీ నటుడు సుమన్ అన్నారు. అనంతపురంలో జగన్నాథ రథయాత్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. అమరావతిని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేయడానికి సీఎం చంద్రబాబు కృషి చేస్తున్నారన్నారు. విజన్ ఉన్న నాయకుడు చంద్రబాబు అన్న సుమన్ ఆయన వల్లే తాను రాజకీయాలు నేర్చుకున్నానని చెప్పారు. క్యాన్వాసింగ్ చేశాను. ఆయన బ్రదర్ నారా రామూర్తి నాయుడు గారు నాకు మంచి ఫ్రెండ్. అప్పుడు పార్టీ క్రైసిస్లో ఉంది, మీరు వచ్చి పనిచేయాలంటే క్యాన్వాసింగ్ చేశాను. ఆ టైంలో నక్సలిజము, టెర్రరిజము, ఫ్యాక్షనిజం అన్నీ ఉండి మేమంతా వర్క్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏమీ లేదు, అవన్నీ ఆరిపోయింది. ఎక్కడో కొంచెం కొంచెం ఉంది. అప్పుడు భయంకరంగా ఉంది, బాంబ్ బ్లాస్టులు అది ఇది చాలా ఉండే. అప్పుడు చేసాం. ఓ కాంబినేషను వర్కౌట్ అవ్వాల, విడిపోయారు. టీడీపీ విడిపోయింది, అప్పుడు బీజేపీ వాజ్పేయి గారు విడిపోయారు, నేను బయటకు వచ్చాను. దాని తర్వాత నేను పాలిటిక్స్కి వెళ్ళా. బట్ నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు నా గురువు. నేను ఏమాత్రం ఏదైనా పాలిటిక్స్ నేర్చుకున్నానంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు వల్లనే. ఆయన అంటే ఆ క్యాన్వాసింగ్ టైంలో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎక్కడ వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలన్నారు. చాలామంది రాజకీయ నాయకులు కూడా నాకు పరిచయం కూడా అవడం. చంద్రబాబు గారు మళ్ళీ పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తే ఏమండి అవసరం ఉంటే వెళ్తానండి. ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. బాబు గారు అంటే నాకు చాలా అభిమానం, చెప్తున్నాను కదా. ఆయన చాలా మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఎంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మనిషి. సో ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలు, ఈ రాష్ట్రానికి ఆయన రావడం చాలా మంచిది. తొందరగా ఆయన అన్ని అభివృద్ధి చాలా పెండింగ్ ఉన్నాయి, అవన్నీ తొందరగా చేయాలి. ముఖ్యంగా యూత్కి అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు ఇష్యూ అవుతుంది. ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వాలంటే ఇండస్ట్రీస్ చాలా రావాలి. సో తొందరగా అమరావతి డెవలప్ అవ్వాలి. అది అయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు అదే మాదిరిగా అనంతపూర్ చాలా కొంచెం ఎప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా కింద ఉంది. సో ఈ ఏరియాలో ఏంటంటే తొందరగా ఫ్యాక్టరీస్ కానీ అలాంటి కానీ అన్నీ వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. నెల్లూరులో విఆర్ హై స్కూల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో మంత్రి రామ్ నారాయణ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కార్పొరేట్ల చేతుల్లో విద్యా వ్యవస్థ చిక్కుకుపోయిందని, ప్రభుత్వ స్కూళ్లను మంత్రి నారాయణ దత్తత తీసుకోవాలని, పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థగా నారాయణ విద్యా సంస్థలలో ఉన్నాయని, కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల ద్వారా ఎదిగిన తర్వాతే మంత్రి నారాయణ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారని అన్నారు. కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల ఆధిపత్యం వల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, మున్సిపల్ స్కూళ్లు కనుమరుగవుతున్నాయని, విఆర్ హై స్కూల్ ఆధునీకరణ పనులకు ఎన్నో కార్పొరేట్ సంస్థలు, బ్యాంకులు తమ వంతు సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ అందించాయని అన్నారు. విఆర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హై స్కూల్ పేరు మార్చడంపై మంత్రి ఆనం అభ్యంతరం తెలిపారు. విఆర్ స్కూల్ అభివృద్ధికి మున్సిపల్ మంత్రి సహకరిస్తే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ స్కూల్ గా ఎలా మారుస్తారని మంత్రి అన్నారు. ఈ స్కూల్ అభివృద్ధిలో కార్పొరేషన్ నిధి ఎక్కడ ఉందని నెల్లూరు నగర కమిషనర్ సమాధానం చెప్పాలని మంత్రి ఆనం ప్రశ్నించారు. ఏసీ సుబ్బారెడ్డి గారు, ఆనం వెంకటరెడ్డి గారు మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వాలే వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నాయి. ఆ వెంకటగిరి రాజాస్ అనే పేరు తీసేద్దామని అంటే ఎవరు అడ్డుకునే వాళ్ళు కూడా లేరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. కానీ దాన్ని కొనసాగించి వాళ్ళ గౌరవాన్ని కాపాడు. ఆ తర్వాత ఇవాళ ఇంకొక విషయం గమనించాను. నేను నారాయణ గారితో మాట్లాడినప్పుడు కానీ
శాసనసభ్యులు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు, అధికారులతో మాట్లాడినప్పుడు కానీ ఈనాడు దీన్ని ఈ స్కూల్ని రివైవ్ చేసే క్రమంలో అనేక మంది కార్పొరేట్ సంస్థలు, కాంట్రాక్టర్లు, పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టర్లు అందరూ కూడా వాళ్ళ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ఇచ్చి దీన్ని రివైవల్కి వాళ్ళు సహకరించారు. అలాగే బ్యాంక్స్ కూడా కొన్ని ఈ రివైవల్లో వాళ్ళు భాగస్వామ్యం అయ్యారు. కానీ దీనిలో కార్పొరేషన్ నిధి ఎక్కడుందో కార్పొరేషన్ కమిషనర్ గారు ఏమన్నా చెప్పగలిగితే నాకు అర్థమవుతుంది. కానీ ఆయన కూడా చెప్పే పరిస్థితిలో లేడు. కానీ ఇక్కడ వెంకటగిరి రాజాస్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హై స్కూల్ అని దీనికి నామకరణం చేశారు. మున్సిపల్ మంత్రి గారు ప్రయత్నం చేస్తే అది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ స్కూల్ ఎలా వద్దో నాకైతే అర్థం కాలేదు. కాబట్టి ఇటువంటి తప్పులు భవిష్యత్తులో జరగకూడదు. ఇది ఒక మంచి ఉద్దేశంతో, మంచి ఆలోచనతో నారాయణ గారు కూడా ఆయన ఎంతో శ్రమపడి ఎన్నికలకు ముందు వాగ్దానం చేశారు. వాగ్దానం చేసిన మాటని తను నిలబెట్టుకునే ఒక ప్రయత్నం చేశారు. దానిలో అధికారులు ఇటువంటి పొరపాట్లు చేస్తే దాన్ని ఎవరైనా మరొకరు కూడా దీన్ని ప్రస్తావన చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇదొక మరి కార్పొరేషన్ పోయి కార్పొరేట్ అనేటువంటి పదం యాడ్ అయిందంటే ఇంకొక కార్పొరేట్ స్కూల్ అవుతుందేమో నెల్లూరులో. ఇప్పటికే కార్పొరేట్ విద్యా వ్యవస్థ ఈ నెల్లూరులో వేళ్ళూనికిపోయింది. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నామంటే లోకేష్ గారు తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ మామూలు మున్సిపల్ హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి, జడ్పీ హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి. వాటి బాగోగులు చూడాల్సిన వాళ్ళు మీరే. మీతోటి మేమందరం కూడా కలిసి పనిచేస్తాం. కార్పొరేట్ విద్యా వ్యవస్థ మొట్టమొదట మన రాష్ట్రంలో గుంటూరు నుంచి నెల్లూరుకి తరలిన తర్వాత ఇక్కడ కార్పొరేట్ విద్యా వ్యవస్థకే ప్రాధాన్యత వచ్చింది. మామూలు విద్యా వ్యవస్థ అంతా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకే నిలిచిపోయింది. కానీ ఇవాళ మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ స్కూళ్ళు మళ్ళీ రివైవ్ చేసి, మోడర్నైజ్ చేసి మంచి కార్పొరేట్ విద్యా వ్యవస్థను తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో ఈ కార్పొరేట్ సంస్థలకి అధీనమైతే మళ్ళీ పాత కథే వెనక్కి తిరిగి తోడిన వాళ్ళం అవుతాం. దయచేసి లోకేష్ గారు కానీ, నారాయణ గారు కానీ ఈ విషయాల్ని గుర్తుంచుకొని ఆలోచించి నెల్లూరులో మరి ఇప్పుడే నారాయణ గారు చెప్పారు 94,000 ఇళ్లలో 84,000 ఇళ్లని ఆయన ఒక్క నెల్లూరు సిటీలోనే ఎన్నికల్లో తిరిగాడు. పక్కన శ్రీధర్ రెడ్డి ఉన్నాడు, ఆయన కూడా నెల్లూరు సిటీలో భాగమే 23 వార్డులకు డివిజన్లు ఉన్నాయి. ఆయనకి దాదాపు 60,000-70,000 ఇళ్ళు ఉన్నాయి. వీళ్ళందరికీ కూడా ఇవాళ విఆర్ హై స్కూల్, అలాగే ఇవాళ డిఎస్ఆర్ కంపెనీ వాళ్ళు మూలపేట, అలాగే మరొకరు వచ్చి ఆర్ఎస్ఆర్, మరొకరు వచ్చి ఇంకొక స్కూల్, ఇలా దాదాపుగా 54 స్కూళ్ళకి 54 కంపెనీలను తీసుకొచ్చి చేసేటప్పుడు నారాయణ గారు మీరు కూడా కార్పొరేట్ విద్యా వ్యవస్థలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ జిల్లాలో. కాబట్టి స్కూల్ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని తన 44వ పుట్టినరోజును చాలా సింపుల్ గా జరుపుకున్నారు. కేవలం కొద్ది మంది స్నేహితుల మధ్య వేడుక చేసుకున్నారు. ఆడంబరాలకు దూరంగా ఉండే ధోని సింప్లిసిటీకి ఈ వీడియో అర్థం పడుతుందని అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు మేనిఫెస్టోను గుర్తుకు తెస్తూ ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా అధ్యక్షులు బొమ్మన కరుణాకర్ రెడ్డి సమక్షంలో నగరి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా చంద్రబాబు మేనిఫెస్టోను గుర్తుకు తెస్తూ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఇందులో నగరి నియోజకవర్గ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర సికింద్రాబాద్లోని సైనిక్పూర్ భవన్ స్కూల్ నుండి సాయంత్రం 4 గంటలకు ప్రారంభమై రాత్రి 7 గంటలకు శ్రీ పద్మావతి వెంకటేశ్వర ఆలయం కుషాయిగూడకు చేరుకున్నది. రథయాత్ర ప్రారంభ కార్యక్రమంలో భవన్ స్కూల్ డైరెక్టర్ జేఎల్ఎం శాస్త్రి, భవన్స్ వివేకానంద కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ జిఎస్విఆర్కే చౌదరి, అరవిందో జూనియర్ కాలేజ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ పి రాము, కేంద్ర ఆఫీస్ స్టాఫ్ పాల్గొన్నారు. అనంతరం వరదన్ మాట్లాడుతూ శ్రీ రసానంద స్వామి వారు మునుపటి హైమన్ 1943లో కెనడాలోని
మాట్రియాల్లో జన్మించారు. 1970లో శ్రీ ప్రభు పాదుల నుండి దీక్షను పొందారు. 2013లో ఈసీఐఎల్ సైనిక్ పూరి, నెరెడ్మెట్ పరిసర ప్రాంతాల భక్తుల కోసం రథ నిర్మాణంలో మార్గదర్శనం ఇవ్వాలని రసానంద ప్రభుని కోరారు అని చెప్పారు. తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి నియోజకవర్గం పాకాల మండలం హసన్పురం సమీపంలో ఉన్న రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ కింద వాహనదారులు ప్రజలు వెళ్లాలంటే వారి పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా ఏర్పడింది. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా డీసీపీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పఠాన్ మస్తాన్ బాషా మీడియాతో మాట్లాడుతూ వర్షం పడితే ఒక చుక్క నీరు కూడా బయటకు పోయే పరిస్థితి లేక వాహనదారులు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది. కాంట్రాక్ట్ దారులు వారి పని అయ్యే విధంగా చూస్తారే కానీ ప్రజలకు సౌకర్యవంతంగా అనుగుణంగా ఆలోచించడం లేదని అన్నారు. బ్రిడ్జి కింద నడిచి వెళ్లాలన్నా వాహనాలు పోవాలన్నా నానా తిప్పలు పడుతున్నారు. సంబంధించిన వారికి సమస్య చెప్పినా స్పందించడం లేదని వాపోయారు. పాకాల కొత్తకోట వెళ్లే మార్గ మధ్యంలో పోటుగనం ప్యాటమిట్ట వెళ్లే దారిలో రైల్వే గేట్ ఉన్నా దానిని తీసి అండర్ గ్రౌండ్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ కట్టారు. ఆ బ్రిడ్జ్ కింద వర్షం పడితే ఒక చుక్క నీరు కూడా బయటకు పోయే దారి లేక ఆ బ్రిడ్జ్ కింద నీరు నిలిచిపోతున్నాయి. ఆ దారిలో నడిచి పోవాలన్నా వాహనదారులు వెళ్లాలన్నా పోలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. పాకాల కొత్తకోట పోయే రూట్ ఇది. ఈ రూట్లో కొత్తగా బ్రిడ్జ్ రెడీ చేశారు. గేటు దాన్ని బ్రిడ్జ్గా రెడీ చేశారు. ఆ బ్రిడ్జ్ కింద ఏదో వర్షం వచ్చినా ఏమొచ్చినా వాటర్ పూర్తిగా ఈ విధంగా నిలిచిపోతాయి. వాటర్ పూర్తిగా పావు, ఏవి వాటర్ పావు. సైకిల్స్ కానీ, స్కూటర్ కానీ, ఆటోస్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏవి కానీ పోవాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అట్లీస్ట్ నడుచుకొని పోవాలన్న మనుషులకు పోయేదానికి కూడా అవకాశం, నడుచుకొని పోయేదానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అట్లీస్ట్ ఈ పేటమెట్టుకు పోయేదానికి దావ లేకుండా మా అసంపురం రూట్ కల్లా వచ్చి ఆ గేట్లో దూరి అట్లా రైల్ ట్రాక్ పక్కన దావున్న మట్టి రోడ్డు ఉన్నది. ఆ మట్టి రోడ్లో వెళ్తున్నారు వెహికల్స్ అన్నీ. స్కూల్ బస్సులు కానీ, కాలేజ్ బస్సులు కానీ, అమరాజా కంపెనీ బస్సులు కానీ, ఇట్లా మిగతా బస్సులన్నీ ఆ విధంగా ఆ రూట్లోనే వెళ్తున్నాయి. అట్లీస్ట్ ఈ రూట్లో వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఊరినా కానీ నడుచుకొని వెళ్ళాలన్నా కూడా చాలా సమస్యలతో ఈ రూట్లో డిఆర్ఎం వాళ్ళు దీన్ని చొరవ తీసుకొని ఈ విషయాన్ని కంప్లీట్ చేయాలని కోరుతున్నాము. తిరుపతి
తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని మున్సిపల్ ఆఫీస్ కూడలినందు ఎంఆర్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత మందకృష్ణ మాదిగ జన్మదినం పురస్కరించుకొని జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అనంతరం పట్టణంలోని పెళ్లి మండపం కూడలినందు 2000 మందికి అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించిన తిరుపతి జిల్లా ఎంఆర్పీఎస్ అధ్యక్షులు ఎల్లా రాజా మాదిగ, ఎంఆర్పీఎస్ సీనియర్ నాయకులు మాసారపు వెంకట సుబ్బయ్య, శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ ఎంఆర్పీఎస్ అధ్యక్షులు ఈశ్వర్ మాదిగ, శ్రీకాళహస్తి ఎంఆర్పీఎస్ పట్టణ అధ్యక్షులు వెంకటముని మాదిగ తదితరులు ఎంఆర్పీఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. పార్టీ ఉద్యమ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం 31 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, అలాగే మా పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత మందకృష్ణ మాదిగ గారు పుట్టినరోజు సందర్భంగా మన మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గర జెండావిష్కరణ కార్యక్రమం మా ఎంఆర్పీఎస్ నాయకులందరూ కలిసి జెండావిష్కరణ కార్యక్రమం చేసుకొని, అట్లే వేరే పెళ్లి మండపం దగ్గర ఉన్నటువంటి కూడలిలో మందకృష్ణ మాదిగ గారికి జన్మదిన సందర్భంగా అన్నదాన కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించి, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ఎంఆర్పీఎస్ నాయకులు, సీనియర్ నాయకులు మా బాబాయ్ వెంకట సుబ్బయ్య గారికి, అలాగే పట్టణ అధ్యక్షులు వెంకటముని గారికి, యువసేన అధ్యక్షులు ఈశ్వర్ గారికి, ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఎంఆర్పీఎస్ కార్యకర్తలు, మా మాదిగ సోదరులందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, మరొకసారి మా మందకృష్ణ మాదిగ గారి నాయకత్వంలో వర్గీకరణ కార్యక్రమం అనేది పూర్తయింది. నెక్స్ట్ ఇది ఒక రాజకీయ పార్టీకి ఆవిర్భించబోతున్నది. దాంట్లో కూడా అన్నగారు కూడా నెక్స్ట్ కార్యక్రమంలో దిగి మన ఉన్న స్టేట్ భారతదేశంలో ఉన్న మాదిగలందరికీ కూడా పద్మశ్రీ అన్నకు వచ్చింది కాబట్టి ఆ పద్మశ్రీ అవార్డు మాదిగలందరికీ యావత్తు భారతదేశంలో మాదిగలందరికీ చెందుతుంది. పద్మశ్రీ అవార్డు మాకు ఒక గర్వకారణంగా, దీనికి మన మాదిగలందరూ ఐక్యత ఎప్పటికీ వర్ధిల్లి అన్నగారు అడుగుజాడలో నడుచుకుని ఉండాలని కోరుకుంటూ అన్నగారికి మరొకసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.